پچھلے بیان ہمارے حضرت خضر علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں، حیات موت کے بارے میں، پھر نبی تھے اور کس دور کی تھے اور ان کی اصل نام، اور پھر ان کی لقب اور کنیت اور کس نسب سے، سلسلہ نسب ان کی کیا تھے، یہ بتایا میرے دوستوں۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل اتبعك على تعلمني مما علمت رشدا۔ میرے محترم دوستوں، پچھلے بیان ہمارے حضرت خضر علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں، حیات موت کے بارے میں، پھر نبی تھے اور کس دور کی تھے اور ان کی اصل نام، اور پھر ان کی لقب اور کنیت اور کس نسب سے، سلسلہ نسب ان کی کیا تھے، یہ بتایا میرے دوستوں۔ پھر آزمائش کی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو شروع ہوا اللہ کی طرف سے، جو اللہ نے فرما دیا فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، پس پایا ان دونوں نے ایک بندے کو ہمارے بندوں میں سے کہ دی تھی ہم نے ان کو، اس کو رحمت اپنی طرف سے، اور سکھلایا تھا ہم نے اس کو اپنے پاس سے ایک علم، اپنے پاس سے ایک علم۔ فوجدا عبدا من عبادنا، میرے بندوں میں سے ایک بندے کو ان دونوں نے پایا، پھر جس کو ہم نے جس کے اوپر ہم نے اپنے رحمت بخشی، اپنی طرف سے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا اور ہم نے اس کے اوپر رحمت عطا کیا ہمارے طرف میں سے، وعلمناہ، اور پھر ہم نے ان کو علم عطا فرمایا، اپنے طرف میں سے ایک علم بھی عطا فرمایا۔ قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، پھر موسیٰ علیہ السلام کہنے لگا نا، موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کیا میں تیری پیروی کروں، کیا میں تیری پیروی کروں، اس شرط پر کہ سکھائے تو مجھے اس میں سے جو سکھلائی، تجھے کچھ بلائی، اللہ نے جو تجھے علوم عطا فرمایا اس علوم میں سے تو مجھ سکھائے گا۔ حضرت خضر علیہ السلام سے کہہ دے موسیٰ علیہ السلام نے کہ میں کیا آپ کی پیروی کروں، آپ مجھے کچھ علم سکھاؤ گے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے ان دونوں بندوں کو میرے اس بندے سے ملاقات ہوئی، وہ میرے اس بندے کو پایا جس کو میں نے اپنی طرف سے علوم عطا فرمایا اور میری طرف سے میں نے اس سے رحمت عطا فرمایا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے ان سے ملاقات، جب ملاقات ہوئے پھر حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان بات چیت شروع ہوئے کہ میں آپ کی پیروی کروں، آپ مجھے اپنے ساتھ رکھو گے، کچھ علم سکھاؤ گے آپ مجھے جو اللہ نے جو آپ کو عطا فرمایا، ان علم میں سے کچھ آپ بتا دو گے مجھے۔ اب میرے دوستوں، علم سیکھنے کے بارے میں فرمایا، مفسرین کرام فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ سفر رحلۃ العلمیہ تھا، علمی سفر تھے، علم، کیونکہ اپنے سے زیادہ عالم شخص سے اکتساب فیض کے لیے ملاقات کرنا چاہتے تھے،
अपने से ज्यादा इल्म आलिम शख्स से इक्तिसाब फैज के लिए, यानी फैज हासिल करने के लिए मुलाकात करना चाहते थे मूसा अलैहिस्सलाम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद मुबारक भी है इसमें कि मन सलका तरीक़न यतलुबुल इल्मा फीही सलकल्लाहु बिही तरीक़ल जन्नह, जो शख्स हुसूल इल्म की खातिर किसी रास्ते पर चलता है तो अल्लाह ताला उसे जन्नत के रास्ते पर चला देता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान भी है कि जो लोग खुलूस नियत के साथ इल्म दीन हासिल करने के लिए निकलते हैं, जो लोग खुलूस नियत के साथ इल्म दीन हासिल करने के लिए निकलते हैं, तो इन्नल मलाइकता लतज़उ अजनिहतहा, फरिश्ता उनके लिए पर बिछा देते हैं, उनके पांव के नीचे पर बिछा देते हैं। तारीख़ इस्लाम में ऐसे मेरे मुहद्दिसीन और बुजुर्गान दीन का जिक्र मिलता है मेरे दोस्तों, जिन्होंने हुसूल इल्म की खातिर 40 हजार मील का सफर तय क्या करते थे, 40 हजार मील का सफर तय किया। जैसे हजरत, और ऐसे सफर थे मेरे दोस्तों जो घोड़े और ऊंट की सफर, गाधे घोड़े ऊंट की सफर थे, ना कोई हवाई जहाज था मेरे दोस्तों। आज तो पूरी दुनिया के अंदर 24 घंटा में अमेरिका पहुंच जाते, 6 घंटा के अंदर अफ्रीका की चिटियाल और जंगलात में इंसान पहुंच जाते। इसी तरीके से जो रास्ता पहले 40 हजार मील अपनी घोड़े गधा और ऊंट की जैसे खच्चर वगैरह के जरिए से ये सफर क्या करते थे उलूम की खातिर, ऐसे बुजुर्गान दीन इस दीन में गुजरे हैं मेरे दोस्तों। लेकिन कोई आज जैसे जितना आसानी से सवारी मयसर है, पहले दौर में इतना आसानी से सवारी नहीं मिलते थे। ये खच्चर की जरिए से, घोड़े की जरिए से, गाधे की जरिए से, फिर ऊंट की जरिए से अपने सवारी क्या करते थे, पैदल सफर क्या करते थे मेरे दोस्तों। उस दौर की वो मेहनत, उस दौर की वो सफर आज के दौर में तो इसके नाम निशान भी नहीं है मेरे दोस्तों। 2.5 घंटे में आज जिद्दा पहुंच जाते हैं, 24 घंटे में अमेरिका पहुंच जाते हैं। अफ्रीका का नाकाबिल अबूर वसी अरबी सहरा भी 5-10 घंटों में अबूर कर लिया जाता है। पुराने जमाना में सफर करना जान देने वाली काम थे, क्या जान की कुर्बानी देते थे। इसके बावजूद हमारे बुजुर्गों ने बड़े तवील सफर तैयार किया अपने इल्म सीखने की खातिर। इमाम अहमद, इन बुजुर्गों में मेरे दोस्तों ऐसे हैं, फरमाते हैं कि इमाम अहमद, इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक इब्ने हम्माम, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम इब्ने माजा वगैरह, ये ज़माना की तमाम मुतमद्दिन शहरों में से हुसूल इल्म के लिए पहुंचे और बहुत से असातिज़ा से फैज़ हासिल किया। कहते हैं कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह 1800 असातिज़ों से इल्म हासिल किया, 1800 असातिज़ा से उलूम हासिल किया। इसी तरह इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कम बेश 4000 असातिज़ा से उलूम की फैज़ हासिल किया। कितनी कुर्बानियां दी। इमाम बुखारी 1800 असातिज़ा से इल्म हासिल किया और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 4000 असातिज़ा से इल्म हासिल किए और 40 हजार मील तक पैदल चला करते थे मेरे दोस्तों। या फिर उनके पास सवारी होते भी तो घोड़े, गधा, खच्चर, ऊंट की जरिए से ये सवारी क्या करते थे। क्या कुर्बानी दी उन लोगों ने दीन की खातिर।